TF226. Mufasir dengan nomor peserta TF226 dipersilahkan memasuki mimbar tilawah. Mohon untuk bersiap-siap. Mufassiroh dengan nomor peserta TF227. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Silahkan buka mushaf. Lihat surat Al-Hijr ayat 49 sampai 54. Silahkan dibaca.
49 sampai 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Ya, jelaskan makna kosakata di bawah ini. Nabi. Kabarkanlah. Wajilun. Merasa takut. Doif. Doif. Tamu. Masanya. Usiaku. Tubashiru. Tubashiru. Kamu menyampaikan kabar gembira. Terjemahkan ayat-ayat tadi ke dalam bahasa Indonesia yang benar. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkanlah Muhammad tentang tamu Ibrahim. Idz dakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala inna minkum majilun. Ketika mereka masuk ke tempatnya, mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kami benar-benar merasa takut kepadamu. Qalu la taujal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa kabar gembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, yaitu Ishaq. Qala abasyartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashshirun. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Jelaskan sebab nuzul dan munasabah ayat-ayat tadi dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok sahabat yang sedang tertawa-tawa. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian masih bisa tertawa-tawa sedangkan penyebutan surga dan neraka berada di hadapan kalian? Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dan memelihara diri dari kemaksiatan, memelihara diri dari kekafiran, kesyirikan, mereka berada di dalam taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang sangat pedih. Tafsirkan ayat-ayat tadi dengan uraian yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa orang-orang beriman yang senantiasa bermaksiat, tetapi mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan tidak mengulangi perbuatan kemaksiatannya. Kemudian wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim, dan sungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala adalah adab yang sangat pedih. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berada di dalam kekafiran dan bersikukuh di atas kesyirikan mereka dan tidak mau bertobat. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih. Ya, jawablah pertanyaan berikut. Ibrahim dijuluki Bapak Tauhid dan dia selalu mengkritik kaumnya yang menyembah berhala. Apa alasan pemberian gelar tersebut dan mengapa ia mengkritik penyembahan berhala? Jelaskan dan perkuat dengan ayat Al-Quran. Bisa diulang? Ibrahim digelari Bapak Tauhid dan dia selalu mengkritik kaumnya menyembah berhala. Apa alasan gelar tersebut dan mengapa mengkritik penyembahan berhala? Jelaskan dan perkuat dengan ayat. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi-nabi yang lain, yaitu untuk menyampaikan kepada setiap kaum an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, melarang mereka untuk menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang mereka sembah itu tidak sama sekali tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak berdaya menciptakan sesuatu, tidak memiliki pengetahuan kapan hari kiamat didatangkan, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah benda-benda mati yang tidak memiliki kehidupan sama sekali. Jelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari ayat-ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa manusia yang banyak meskipun sebanyak buih di lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan meskipun kebaikannya sangat sedikit. Kemudian di dalam hadis diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah khalaqar rahmata yawma khalqiha mi'ata rahmah fa amsaka 'indahu 99 rahmah wa arsala fi khalqihim kullihim rahmatan wahidah falawla al-kafiru bikulli alladhi 'inda Allahi min rahmah lam yay'as min ar-rahmah walaula al-mu'minu bikulli alladhi 'inda Allahi min al-'adab lam ya'man min an-nar. Ya. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. 99 rahmat tetap Dia pegang. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala sebarkan kepada seluruh makhluknya. Kalau seandainya orang-orang kafir mengetahui segenap rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka tidak akan merasa pesimis dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Apabila orang-orang mukmin mengetahui segenap hukuman yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan merasa aman dari azab neraka. Kemudian di dalam riwayat yang lain Imam Muslim mengatakan, laulal mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun. Kemudian walaula al-kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita bi jannatihi ma qanita min rahmatihi ahadun. Kalau seandainya orang-orang mukmin itu mengetahui segenap hukuman yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak akan memiliki harapan untuk surga. Dan kalau orang kafir mengetahui segenap azab, segenap rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak akan merasa pesimis dan putus asa.
Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan penuh kepada orang-orang yang berbuat maksiat, yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tetap kukuh berada di dalam kekafirannya. Ya. Mabruk. Bitaufiq wan najah insyaallah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kami panggil Mufassirah dengan nomor peserta